नमस्कार बंधुगण, आपण समस्त को मो भाग्यरेखा टिप्स चैनल को स्वागत। आज यही भिडियोटी बहुत खास और ज्ञानवर्धक। शनिवार दिन में केतेक त्रुटि भूल रे मध्य करिबाठारु बंचंतु, नहेले जीवन बर्बाद हो पारे। बंधुगण, मु विनम्र अनुरोध करुछि जे आज यही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। यह केवल ज्ञान नुहे बरं जीवन परिवर्तन करिबार पवित्र संदेश। शनिवार दिन हेउछि शनिदेवंकर विशेष दिन। एही दिन कौनसी भूल करिले शनिदेवंकर कृपा हटि जाई पारे। दुख और विपद आपणक जीवन को घेरी पारिबो। एक छोट त्रुटि आपणकर भाग्य को ध्वंस करिपारे। सतर्क रुहंतु। एही वीडियोटी संपूर्ण भावे देखंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बेल आइकन दबांतु, जेउथिरे आपण प्रत्येक शनिवार शनिदेवंकर अपार कृपा अनुभव करिपारिबे। बंधुगण, एमिति किछि काम अछि जहाँकि आपनको शनिवार दिन केबे भी भूल रे मध्य करिबा उचित नहीं। एही कथा जानिबा आपणक पई बहुत जरूरी और खास। तेबे चलंतु मु आपणको समस्त तथ्य विस्तार रे एवं पालिक्रम रे कहिबाकू जाउछि। सेथिपाई दयाकरी यही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण यहाको अधा देखि छाड़ी दियंती, तेबे आपणको अधा अधूरा ज्ञान मिलिबो और तार भयंकर पाप मध्य लागिपारे। एथिपाई जदि काहाको जीवन रे सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्यर आवश्यक अछि, तेबे से यही वीडियो को केबे भी अधारे छाड़ी दियंतु नहीं। भक्त माने शनिदेव कौनसी साधारण देवता नुहे। तांकर दिन शनिवार बहुत ही पवित्र और चमत्कारित। एही दिन किछि काम अछि जहाँ आपनको केबे भी करिबा उचित नुहे। जदि आपण मो चैनल को एजाई सब्सक्राइब करि नाहंती, तेबे दयाकरी सब्सक्राइब करंतु और एही वीडियो को एक लाइक करि दियंतु। आसंतु एबे आगको बढ़िबा। हिंदू शास्त्र रे कहा जायछि जे शनिवार दिन हेउछि शुभ दिन। जदि किछि निर्दिष्ट काम करा जाए तेबे ताहा फलदायक और शुभ हुए। आपणको एथिरे मध्य कहि देबाकू चाहूछि जे शनिवार दिन एक विशेष उपाय अछि। सोरिष तेल नै किछि विशेष प्रक्रिया। एही उपाय करिले व्यक्ति राताराति कोटिपति मध्य होई पारंती। एही उपाय आमे आपणको वीडियोर शेष रे कहिबाकू जाउछु। तेनु दयाकरी एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, अधा छाड़ंतु नहीं। बंधुगण, अनेक समय रे आमे अजाणतरे एमिति भूल करि देउछे जहा परे आमे गभीर पश्चाताप करिथाउ। तेणु 6-7 मिनिट आपण धैर्यर सह ए वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शनिदेवंकर कृपा आपणको ऊपर अवश्य हेबो। जेउ लोक एही दिन श्रद्धा और विधि विधान सहित पूजा करती, तांको दुख, तांको दुर्भाग्य एवं दैहिक कष्ट सूर्यपुत्र शनिदेव स्वयं दूर करती। प्रत्येक मनुष्य चाहती जे तांको जीवन रे केबे भी दुख दृष्टि, शनिर कुदृष्टि न पड़ू, किंतु यह संभव नुहे। प्रत्येक मनुष्य को जीवनर कौनसी न कौनसी चरण रे शनिदेवंकर परीक्षा भोगिबाकू पड़े। शनिदेव एमिति देवता, जदि कृपा करि दियंती तेबे जीवनर दृश्यपट परिवर्तित हो जाए। जदि क्रोधित हो जाती तेबे मनुष्य टंका पाई विकल हो जाए। केतेक समय रे आमे अजाणतरे किछि एमिति त्रुटि करि देउ जहा पाई शनिदेव क्रोधित हुअंती। एमिति 7टी मुख्य त्रुटि अछि जहाकू आपण शनिवार दिन भूल रे मध्य करिबा उचित नुहे। आसंतु जानि नेबा कौन सेही 5टी काम जहाँ शनिवार रे करिले शनिदेव क्रोधित हुअंती एवं एही दिन किपरि शनिदेव को प्रसन्न करा जाए ताहा मध्य आमे एही वीडियो रे आपनको कहिबा। बंधुगण, शनिवार दिन शनिदेव को प्रसन्न करबा पाई तांको सम्मुखरे तेलर दीप जला जाए। एही दिन सोरिष तेल दान कराजिबाकू मध्य अत्यंत लाभकारी मना जायछि। किंतु एठारे एक महत्वपूर्ण कथा कह जायछि। एही दिन केबे भी बजाररू सोरिष तेल किनिबा उचित नुहे। जेउ व्यक्ति शनिवार दिन सोरिष तेल किणती, तांको जीवन रे विभिन्न प्रकार दुख, विपद और कष्ट आसे। एथिपाई शनिवार दिन तेल किनिबा नुहे, बरं तेल दान करिबा शुभ मना जायछि।
ଏହି ଦିନ ଆହାର ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ଖାସ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଂସ, ମଦ୍ୟ ଓ ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବା ଅଶୁଭ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶନିର ଦଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଦିନ ଏମିତି ଭୋଜନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଘରର ବୃଦ୍ଧ, ମାନ୍ୟ ଲୋକ ବା ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଶନିଦେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାରିକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଘରର ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏହାଛଡ଼ା ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନମ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ଉପାୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିବ। ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ, କଳା ପୋଷାକ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏହି ବସ୍ତୁ କିଣିବା ବା ଉଧାର ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି କେହି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ କିଣନ୍ତି, ଯେପରିକି ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା ପୋଷାକ ବା ଲୁହାର ଜିନିଷ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଓ ଧନହାନି ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ଲୁହା ବସ୍ତୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଦୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଚପଲ, ଜୋତା କିଣିବାକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜିତ ମନାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଚପଲ ବା ଜୋତା କିଣନ୍ତି ସେମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଅପ୍ରସନ୍ନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିନ ଚପଲ କିଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କଳା ଜୋତା ବା ଚପଲ ଦାନ କରିବା ବେଶ୍ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଶନିଦେବ କେବଳ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ନୁହେଁ, ସେ ଗରିବ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ କେବେ ବି ଗରିବ ବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କରିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଓ ତାହାଠାରୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି କେଶ କାଟିବା, ନଖ କାଟିବା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରେ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶନିବାରର ରହସ୍ୟ ଓ ନିୟମକୁ ଜାଣି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଧନ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଶନିବାର ଦିନ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କିଛି କାମ ଅଛି ଯାହା କରିଲେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପାଇପାରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିକୁ କେବେ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନ ଚାଲନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନମ୍ର ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ମଦ୍ୟ, ମାଂସ ଓ ତାମସିକ ଭୋଜନ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଦୁଃଖ ନେଇ ଆସେ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶି ଖାଇବା ବା କିଣିବା ବର୍ଜିତ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ରାଶି କେବଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଲୁହା ବା ଲୁହାର ବସ୍ତୁ କିଣିବା ବି ଏହି ଦିନ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କାର୍, ବସ୍ତୁ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଏମିତି ବସ୍ତୁ କିଣିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନ ଆଣନ୍ତୁ।
ଶନିଦେବ ଦୟାମୟ ଓ ନ୍ୟାୟମୟ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାଙ୍କୁ ସଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ନିୟମ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁଣ କିଣିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନେଇ ଆସେ ଓ ପରିବାରରେ ଅନ୍ତଃକଳହ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏହି ଦିନ କଳା ବିରି ଡାଲି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳା ବିରି ଡାଲି କିଣିବା ବର୍ଜିତ। ଏହା କରିଲେ ଶନି ଦୋଷ ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଜୋତା ବା ଚପଲ କିଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଏମିତି କାମ କଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ବିଳମ୍ବରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଶନିବାର ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହା କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ଚମକିଯାଏ ଓ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ବିପଦ ଦୂରେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ପାଏ କେବଳ ଲାଭ ଓ ସଫଳତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ କଳହ ଲାଗି ରୁହେ, ଘରରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯଦି ଘରର ମାହୋଲ ଅଶାନ୍ତ ରହେ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ମାଟିର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଦୀପରେ 4ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପରେ ଜଳିଥିବା କର୍ପୂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଧୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ ଓ ପରେ ଏହାକୁ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପକୁ ଶୀଘ୍ର ଲିଭାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏକ ଖାଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଙ୍କଣ ଲାଗିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଢାଙ୍କଣ ଯେମିତି ନ ଗଳେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ମନରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ହାଣ୍ଡିକୁ ଜଳଧାରାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କାମ ଶୁଭ ଓ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ପଳାଶ ଗଛର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଏହି ଗଛ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ତାହାର ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ବା ଏହି ଗଛରୁ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ଧାର୍ମିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଘରର ଶାନ୍ତି ବଢ଼େ, ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ବାଧା, ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପଳାଶ ଗଛ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଗଛ ମିଳୁନଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଛବି ବା ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ଫୋନରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁନି କି? ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମହୁ ଭରନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଏକ ଢାଙ୍କଣ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏକ ପଳାଶ ଫୁଲ ଓ ଏକ ଆଖି ଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଖି ରହିଥାଏ, ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପଳାଶର ତାଜା ଫୁଲ ନ ମିଳେ, ତେବେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ଶୁଖିଲା ପଳାଶ ଫୁଲ ମିଳିଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ତିଜୋରୀ ବା ଧନ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟିର ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏକ ରୂପା କି ତମ୍ବାର ଧାତୁ ପକାନ୍ତୁ। ନିଜ ମୁହଁ ତେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ତେଲ ଓ ଧାତୁ ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ବା ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରିଲେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ?
ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବାର ପଛରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଶନିଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କମିଯାଏ ଓ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଶ୍ଚଳତା ସହିତ କଲେ ଶନିଦେବ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା ପଛରେ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ରାବଣ ଓ ଶନିଦେବ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗର୍ବ କରି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମହଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଶନିଦେବ ଅନୁରୋଧ କରି ଯେ ମୋତେ ରାବଣର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଙ୍କାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଚୋଟ ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା, ଶନିଦେବ ଓ ସୋରିଷ ତେଲ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏହି ଚୋଟକୁ ଦେଖି ଶନିଦେବଙ୍କ ଘା ଉପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଏହି ଉପକାରରେ ଶନିଦେବ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍କଟମୋଚନ ସଙ୍କଟହର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ମୋତେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା କୃପା ବର୍ଷାଇବି। ଶନିବାର ଦିନ ପିପଳ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଚମତ୍କାରିତ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିପଳ ଗଛ ତଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପକ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି କାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ତାହାର ଚମତ୍କାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରୁଟି, ଚାଉଳ ବା ବିସ୍କୁଟ। ଏହା କରିଲେ ଜୀବନର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କଳା କୁକୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ତାକୁ ରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ ବା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶନି ଦୋଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ମିଳେ। ଶନି ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶନି ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ବା ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 7.5 ତହିଆ ବା ଶନି ଦୋଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଓ ଶନି ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା। ଶନିବାର ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶନି ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ବା ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ଶନିଦେବ, ମୋ ଉପରୁ 7.5 ଦହିଆ ବା ଶନି ଦୋଷକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଠ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳା ଛତା, କମ୍ବଳ, ବିରି ଡାଲି, ଶନି ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ସ୍ତୋତ୍ର ପୁସ୍ତିକା, କଳା ରାଶି, ନୂଆ କିମ୍ବା ସଫା ଜୋତା ଚପଲ। ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କଲେ ଶନିଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ଶନିବାର ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଓ ନିୟମକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଧାର୍ମିକ ଓ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଗ୍ୟରେଖା ଟିପ୍ସକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଘଣ୍ଟି ବଟନ ଦବାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଦୟାକରି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଶନିବାର ଓ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ରହୁ। ଜୟ ଶନିଦେବ।